مرحبا بكم في عدد جديد من حصة بروفايل، الحصة اللي تستضيف المشاهير. ضيفة اليوم انتقلت ما بين الفنون، من الرقص إلى التمثيل إلى الغناء، كما انتقلت بين البلدان، من المغرب العربي إلى المشرق العربي إلى اسكندنافيا البعيدة. نرحب بالضيفة الكريمة، وهي كريمة نايت. مرحبا بك. الله يسلمك، ميرسي بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحة. كريمة نايت رجعت بعد غياب لأشهر. مهم. هل كريمة نايت متعلقة بالأرض اللي زادت فيها بلدها، تولي هكذا كل فترة؟ يعني أكيد هذه نبدا بها سي سور، يعني لو كوردون امبيليكال كيما نقولوا حنايا ما تقطعش. قطعنا البحور بصح ما قطعناش لو كوردون امبيليكال avec l'Algérie. أنا pour moi l'Algérie الأم، mais l'attachement ديالي n'a pas changé. C'est-à-dire que malgré الواحد راهو تمايا de l'autre côté في الغربة ديالو، mais كيما ما ينساش يماه ما ينساش بلادو. أنا فانسا dans mon cas et c'est comme ça. كي غادرتي الجزائر كانت عندك حرقة، يعني هذيك لاغاج دو ريوسير اي دو ريفونير. Oui. نقدر تفهمي لنا Parce علاش que كانت عندك هذه الحرقة؟ parce ما que كنتيش معترف بك هنايا؟ ما كنت déjà bon ماشي معترف بيا، mais j'étais pas encore lancée on va le dire, mais كنت صغيرة واعية en même temps sur ce que je voulais faire. et autant في هذاك الوقت اللي كنتكلموا على صوت كريمة كصوت. يعني j'ai fait deux expériences هنايا où m'avait proposé قال لك عندها صوت جميل ولازم نديروا منك زعما on va faire voilà un album معاك etc. sans citer les noms, sans citer mais c'est-à-dire on voulait pas d'une Karima, on voulait afficher une autre image, afficher حد واحد آخر avec فن واحد آخر. أنا ما كنتش j'adhérais pas, ou c'était pas ma ligne peut-être في هذاك الوقت. donc je voulais pas être يحطوا عليا طابع même on m'avait même un peu c'est-à-dire penser au nom شابة كريمة, c'était pas mon truc. عرضوا عليك تغني الراي؟ mais الراي bon الراي déjà في هذاك الوقت les années 90 كان او طلع يعني كان الناس bien sûr سمعت به. je veux dire il y avait des grands noms, il y avait sans les citer, il y avait des grands noms في هذاك الوقت, mais pour la femme je veux dire c'était pas encore c'était pas les mêmes opportunités que les كانوا تاحوا les hommes في هذاك الوقت dans le domaine du rail. et en même temps c'était pas le truc تاعي, c'était pas ce que je voulais faire, c'était pas ce que je voulais moi faire. ou en même temps ولا c'était مجدة الجزائرية parce que le صوت تاعي enfin sur ce qu'ils avaient écouté, parce que je faisais écouter un peu مجدة الرومي ولا مجدة الجزائرية علاه. Donc après quand on refuse, eh ben Karima elle est pas pour l'Algérie, Karima elle est pas. et وهذه سمعتها après, سمعتها Karima elle est pas pour le monde arabe, سمعتها يعني سمعتها بالبزاف. نعاودوا نولوا لهذا يعني ربما الانتماءات تاعك المختلفة، لكن قبل هذا كيفاش نعرفوا كريمة؟ كريمة نايت الراقصة، كريمة نايت الممثلة، كريمة نايت، يعني إذا كنت تقدري تختاري واحد من الفنون اللي يمثلك الأحسن. c'est une question يعني طرحها لي pas mal de fois. أنا je choisis pas. يعني ما تجيب نحتاج جديد. هذه أول et puis لازم c'est-à-dire il faut que je précise تواضع ثم التواضع. je ne j'aime pas qu'on dise ما نحبش كي يقولوا الفنانة الشاملة voilà. j'ai الحمد لله j'ai un don, c'est la voix, c'est la voix. ربي عطاني هاد la voix et j'essaie de l'utiliser au mieux que je peux. c'est vrai que la danse je l'ai étudiée parce que نحبها, كنت نحبها ملي كنت صغيرة, ملي كنت صغيرة je voulais être dans le domaine de la danse, mais la danse à un haut niveau. c'est-à-dire que حطيت رجليا la première fois حطيت رجليا في une salle de danse, c'était pas un hobby أنا pour moi, c'était pas juste une passion راح تجوز. je voulais et je savais que il fallait que j'atteigne un point international. ماشي c'est-à-dire كنت نشوف اللي أكبر مني واللي أقوى من اللي كنت يعني au maximum. يعني الرقص ما عندوش صورة سيئة في الجزائر؟ كان en tout cas ربما فن
Non, مش c'est-à-dire مقدر que على حقيقته، يعني ربما عنده صورة عنده صورة ماشي سلبية bon نقولوا peut-être باش ما que نبالغوش. ما على باليش دركا je pense ça a beaucoup changé والحمد لله tant mieux c'est pas tabou كيما كان في وقت ما كانوا يقولوا الشطاح والشطاحة désolé يعني كانت حاجة يعني عيب. عيب وماشي مليحة. et d'ailleurs j'avais participé dans un film هنا قبل ما نروح مع لي تنخي الله يرحمه qui rendait hommage justement à l'artiste danseur. L'artiste هذا الفنان c'était d'ailleurs على حميد سقيلي الله يرحمه ويسع عليه. C'était un grand danseur اللي دار une formation classique هنايا في الجزائر بالك الناس بزاف ما يعرفوهاش. mais il y avait une académie de danse classique هنايا à برج الكيفان. une académie c'est-à-dire تاخذهم من الصغر حتى l'âge de 18 ans c'est-à-dire بقرايتهم parce qu'il y avait l'école en parallèle معاهم ils étaient يعني pris en charge بكلش. من تما يروحوا للبالي ناسيونال كانوا كي يكملوا لا فورماسيون ديالهم يروحوا للبالي ناسيونال. سي une formation de 10 à 12 ans يعني من حياة هذا الارتيست. بصح كي يكمل هاد لا فورماسيون يلقى روحو il est pas reconnu لا ماديا لا معنويا لا اي شيء يعني. on leur imposait un certain disons une certaine façon de voir la danse ما كانش تخرج من القالب اللي هو قالب الفولكلوري. En dehors de ça, oui, et j'ai beaucoup de respect, bien sûr. ما عنديش أي مشكلة مع le folklore. Au contraire, je trouve que c'est très très beau. Mais il y avait يعني ces ناس قراو la danse classique ou la danse classique c'est pas حاجة سهلة. ماهيش حاجة سهلة. كيقولوا الشطاح dans le genre dans le terme péjoratif يعني حط المحرمة وسوري يعني c'est comme ça qu'on le voyait. وهزوا هذه هذا non c'est des entraînements c'est comme un sportif de haut niveau. C'est des entraînements يعني ça peut demander entre 6 et 8 heures d'entraînement entre يعني répétition et classe ou des blessures physiques, blessures psychologiques. Il faut être très très fort de caractère pour faire une carrière de danseur. C'est pas évident. Donc j'avais eu la possibilité dans ce film là, je me suis dit waouh, quelqu'un qui va parler de ça. Et c'était en 97 qui avait parlé de ça. Donc je me suis dit peut-être que ça va changer cette façon. Et ça va changer cette façon de voir le domaine de la danse autrement. يعني autrement. Alhamdoulilah, bon, j'ai vu il y a quelques années j'ai vu il y a le festival de la danse contemporaine en Algérie. Donc bon, j'ai appris باللي عاودت تنحى, je sais pas pourquoi. C'est dommage. On entame une étape qui est quand même importante. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment la danse. J'ai eu affaire à des jeunes, t'as le hip-hop, on va dire le hip-hop, les danses de la rue. تلقاهم وروح رياض الفتح دركا tous les jours, et j'ai vu ça. Il y a des jeunes في هذاك كيفاش je sais pas c'est le marbre, enfin على بالك في dance floor. Il est dur, c'est-à-dire on peut se blesser gravement avec le truc. تلقاهم جماعة تاع 10 ولا des jeunes qui font du break dance ou du hip-hop. Parce qu'ils ont nulle part où aller pour faire ça. Parce que عندهم l'internet, de l'autre côté, ils veulent être pareils, ils ont des capacités immenses. Je les avais découverts à Tamnarasis quand j'avais fait mon concert à l'occasion de l'ONC, à l'occasion du 31 décembre 2014, un grand spectacle où il y avait beaucoup de danseurs du territoire algérien, يعني de partout, de Sidi Bel Abbès, de Qsentina, de Oum El Bouaghi, de partout, des jeunes talentueux. Il a fallu que, par exemple, Hervé Koubé, qui est un chorégraphe français dans la danse contemporaine, mais il use aussi le hip-hop, c'est parce que c'est devenu une mode, disons, internationale. Le hip-hop à la danse contemporaine. Déjà, il a puisé, il a fait des auditions, il a pris des danseurs de Jazair. Ils étaient une quinzaine à peu près. Ou bon, il y a beaucoup qui sont restés en France, là, maintenant. Voilà. طيب قبل ما نكملوا حوارنا نقترح عليك نشوفوا السيره الذاتيه لا بيوغرافي تاع كريمه نايت وين نشوفوا مختصر على مشوارها على حياتها الفنيه ونعاودوا نولوا باش نكملوا حوارنا معك. تمام ça marche. كريمه نايت فنانة جزائرية متعددة المواهب، فهي تمزج بين الرقص المسرحي والغناء لترسم لوحات فنية متكاملة جالت بها في أكبر المهرجانات الدولية وحصدت جوائز وتكريمات.
هي خريجة المعهد الوطني للموسيقى، التفتت إلى الرقص المعاصر وانضمت إلى فرقة الباليه الوطنية. انتقلت إلى القاهرة في عام 1998 والتحقت بفرقة الرقص المعاصر. في عام 2004 فازت بجائزة أفضل أداء نسائي في مهرجان المسرح التجريبي، وبعدها التقت بالملحن والموسيقار فتحي سلامة وانضمت إلى فرقة الشرقيات كمغنية وسجلت أول أغنية لها، القدس. تركت مصر في عام 2007 وأكملت مسيرتها المهنية في أوروبا، حيث تعاونت مع العديد من مشاريع الرقص الكوريغرافي وسجلت أول ألبوم لها كوا دوتخ، ماذا بعد، في السويد، وأطلقته في جانفي 2012. تكتب كريمة نايت جميع أغانيها بنفسها وتغني بالعربية والفرنسية، تحكي وتحاكي شخصيات مختلفة في القصص التي ترويها، تلامس بها قلب المستمع وذكرياته. بعد ما شفنا لا بيوغرافي السيرة الذاتية تاع الفنانة كريمة نايت، ربما المفارقة والمقاربة اللي نلاحظوها انه كريمة نايت عكست الامور، يعني ماشي نجحت في الجزائر وخرجت للعالميه، نجحت قبل في العالميه وعاودت ولات الجزائر. كي رحت ان بو ماشي زعفانه باسكو جي في دي تروك هنا قبل ما نروح avec la rage positive. positive. Avec la rage, c'est-à-dire pour leur dire je dois prouver que j'ai ma place ici. J'ai ma place هنايا. Je suis pour l'Algérie. Je suis pas. C'est pas parce qu'on chante une chanson en français ou là en anglais, ça veut dire qu'on n'est pas pour le. C'est pas parce qu'on chante pas le raï ou là on chante pas du chabi ou là ou qu'on n'est pas, on n'a pas quelque chose à exprimer هنايا dans le domaine de la musique ou là de la voix ou là quelle que soit l'expression artistique. Mais يعني je suis algérienne وعشت هنا في الجزائر، أنا كبرت وتبربرت مع لا ميوزيك الجيريان، كسا من السود ومن الغرب، عشت في الغرب في وهران 8 سنين، جيت هنا للجزائر باسكو جي ان بير كي بوجي انورميمون، دونك جي با هادو ملاصقين فيا مي j'avais juste une envie où c'était même pas Belkana, je savais même pas, mais je sais que il y avait quelque chose d'autre. Je voulais m'exprimer autrement avec ma voix. Je dis pas créer un autre style là parce que c'est trop de prétention, quel que soit X, c'est pas qu'on crée un nouveau style, on a toujours des influences, quel que soit, on a toujours des influences, mais j'adhérais pas à ça. Donc ce qui fait moi je suis pas pressée pour faire un album, je suis pas pressée. يجي الوقت وين je le ferai, mais je le ferai à ma manière, avec voilà, avec peut-être la personne ou les personnes qui vraiment ils adhéreront à ce que je voudrais faire. Ou j'avais besoin de me découvrir à découvrir ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que j'avais envie de dire, ce que voilà. Et il y a eu cette opportunité كي رحت لمصر. لحقنا السؤال، جيتيني للسؤال انك كي قررتي تغادري الجزائر باش ربما تكملي مشوارك الفني، لانه كانت عقبات هنا في الجزائر، اخترتي المشرق العربي، اخترتي مصر القاهرة. Alors je vais préciser ماشي اخترت، تفضلي. واخترت. C'est une différence. Non, parce que أنا كنت مع هنايا كان عندي تجارب قبل ما نروح في المسرح مع فوزية الحاج par exemple. Là, j'ai découvert le masrah. J'ai fait un film avant de partir avec Ali Tenri. Donc, j'ai découvert le monde du cinéma. J'avais terminé le conservatoire et la formation en tant que danseuse avec une première médaille à l'unanimité. Mais je n'avais pas où l'utiliser. Donc, au moment où j'ai retrouvé des gens qui avaient peut-être la même façon de voir les choses. La formation. Donc, on a constitué une compagnie qu'on appelait Expression Algérie, et on a fondé une association, une troupe, et avec une association, et il y avait un chorégraphe avec qui travaillait beaucoup, il faisait partie de cette troupe, c'est Slimane Habez. On avait fait quand même un travail, les journaux, on nous avait invités les radios, qui était atypique. C'est-à-dire un groupe de jeunes
qui fait ce genre. C'était le spectacle à 93 rue du Jeune Mur. كنا نهضروا على situation تاع هذا الوقت les années 90 la décennie noire وين تطلع على المسرح c'était pas évident. Donc encore c'est-à-dire danser et exprimer toute ta colère à travers l'expression corporelle, etc., sans rentrer dans les détails, ou à corps et âme, kif kif. Avec ces spectacles-là, on a été remarqué par une association, l'IDETNA, en Espagne. Ça, c'était en 96. Et en Espagne, c'est vrai que les spectacles, ils étaient super, mais ça a été une expérience choc pour moi et pour certains dans la compagnie parce que c'est la première fois où on نحس بكلمة حراقة parce que les jeunes qui étaient avec nous ne voulaient plus revenir. حرقوا. Bon, ما حرقوش على البحر, au moins ils étaient arrivés sur la terre ferme, mais ما ولاوش. Ils voulaient plus باش ما يولوش. قرروا قال لك on ne peut pas. Donc il fallait, c'est-à-dire on était revenus qu'à 3 برك ولينا. شحال رحتوا؟ وكنا 8. Donc on s'est dit est-ce qu'il faut lâcher ou quand هذاك زاد en plus هذاك الوقت الوضعيه زاد elle s'était encore envenimée mais encore plus. Non, il faut pas lâcher, il faut reconstituer le groupe ندارة وجديد. Voilà, on mettait des flyers, on en parlait un peu partout. Il y avait la salle je sais pas si je peux citer le nom تاعها, enfin Sylphide, Madame Chefzahar, une femme fantastique dans le domaine de la danse, le Bolchoï, etc. Mais واحد ما يسمع بها, je veux dire واحد ما يسمع بها. Maintenant elle est plus ici en Algérie, elle est à Toulon en France, elle a sa propre académie, etc. Donc on a essayé de continuer avec le flambeau هذاك. On a été remarqué par هذاك الوقت le ballet national par سامحني على اسم Monsieur Behloul, qui était directeur du ballet national. قال لك j'ai besoin d'une énergie nouvelle qui m'a هكذايا في le ballet national. Il y avait en ce temps-là tout le ballet folklorique, mais lui il a instauré tiens on ouvre la section de danse contemporaine ou moderne كما يحبوا الرقص العصري. Et on a signé un contrat d'1 an معاه, mais on a eu beaucoup de difficultés تمايا. On n'était pas acceptés. On faisait nos barres les couloirs, on était boycottés. Il y avait des حتى من فنانين من الفنانين, c'est ça qui est pire. واش يقول لك استناها من القريب ما تسناهاش من بالك اللي كرهك غيره ولا احتقار ولا خوف. لا اعتراف. Non, je pense non. غيره je sais pas, ça c'est dans l'humain, mais je pense que c'était خوف ما c'est quand on a peur que des personnes nous envahissent, ou là, peut-être qu'ils vont prendre nos places, ou là, nos salaires. C'était dur, c'était quand même dur. Mais on a continué. كنا كيما هاد لي جون اللي هضرت لك عليهم في رياض الفتح. Voilà, dans des ماشي نقول presque في الزنقة, mais presque, parce que on était بين le couloir ou les toilettes, il y avait une porte. Mais on continuait à travailler parce qu'on a fait une formation, on ne voulait pas lâcher. On avait des choses à exprimer. On en avait ras-le-bol de ce qui se passait en Algérie. On voulait exprimer ça. On a reformé le groupe. On a été remarqué par le CCIF هذاك الوقت, qui est l'ONC à Dorka, qui dit tiens, j'ai besoin de cette troupe peut-être le CCI. Le ballet national ne voulait plus de nous. Alors on a signé avec le CCI et de là j'ai atterri dans le domaine du théâtre avec Fouziaït El Hadj. Et c'est comme ça que رحت الماسر avec رحلة حب, une pièce de Fouziaït El Hadj qui avait eu le grand prix le théâtre, le festival théâtre à Ouaran, qui a eu lieu à Ouaran. Et de là j'étais remarquée par le directeur artistique de la compagnie Modern Dance de l'Opéra du Caire. Il m'avait proposé si je voulais revenir pour un spectacle qu'ils allaient faire, une création واسمها أغنية الحيتان en hommage à l'Atfal al-Hijara pour la Palestine. Et il me disait j'aimerais bien que si c'est possible. Et donc je sais que j'ai été énormément encouragée par Monsieur Ben Turki en ce temps-là. الحق قال لي si tu dois t'envoler c'est le moment. C'est Dorka. Donc قبلتي العرض؟ قبلت العرض. J'étais pour عرض pour المصر. Donc un contrat de 3 mois qui s'est allongé à 1 an, qui s'est allongé à 10 ans après, parce que je suis devenue soliste في l'opéra. ودخلتي الأوبرا المصرية. الأوبرا المصرية, voilà, en tant que danseuse contemporaine. كيفاش كانت نظرة الفنانين المصريين والفنانات المصريات الراقصات المصريات تجي وحدة من الجزائر تولي راقصة سوليست لتما؟ Bon, في الأول j'étais pas بكل صراحة. أول شيء لازم نعرفه c'est que عندهم ils ont pris bon c'est vrai que مثلا عندهم une académie
J'aimerais bien, Inch'Allah, un de ces jours que cette académie rouvre, Inch'Allah. D'accord? Ils ont une académie, donc il y a une formation de danseurs, ils battent de l'opéra. C'est vrai que c'est des Égyptiens en majorité de l'académie. Sauf que quand à l'opéra, ensuite un autre système qui est un système international, c'est qu'ils font des auditions au Ghana pour des internationaux. في العالم العربي. العالم العربي, même de l'étranger. Ils ont beaucoup de Russes, d'Ukrainiens. Dans ma compagnie, bon, il n'y avait pas de Russes, c'était plus pour le ballet, mais il y avait de Chili, de France, d'Italie, Égypte, bon, majorité d'Égyptiens, mais qu'on a quand même pas mal d'étrangers. J'ai pas eu de problème d'intégration avec la majorité, sauf avec ma prof, c'est-à-dire la directrice, disons, de la section danse contemporaine, le groupe تاعنا. C'était un peu délicat la première année معاها. Bon, mais après ça a été. Après c'est كما قال يعني تحسنت تحسنت on a fini voilà المديرة. exactement. Mais ça c'est compréhensible, ça arrive dans beaucoup de يعني واش قدمت لك مصر واش اضافت لك في فنك؟ اضافت لي انه احترفت c'est-à-dire la formation ديالي ما راحتش هكذاك في هدر كما يقولوا. Donc je l'ai encore renforcé parce que j'avais des entraînements de danse classique effectivement. الله يرحمها ويسع عليها ma prof واسمها madame Alla qui était ukrainienne. J'ai كما يقولوا j'avais شفت كما les boxeurs qui je sais pas نقول لك بالك pour avoir une image باش الناس تفهم. Quand واحد عنده un challenge à faire ou à un moment il s'enferme, il sait que les entraînements ou عنده un coach يامن به. Ça c'était comme ça معايا madame Alla هذيك elle croyait énormément en moi, elle m'a beaucoup aidé الحق. C'est-à-dire tous les points faibles اللي كانوا فيا elle me les a renforcés. Zid en plus, pour Adafetli, c'est que étant partie de cette compagnie, j'ai travaillé beaucoup de chorégraphes parce que l'opéra c'est comme ça, ils invitent beaucoup de chorégraphes de l'étranger, ils font des créations. Donc chaque chorégraphe, راك تاخذ منه la technique ديالو, راك تاخذ منه parce qu'ils font on appelle ça des workshops. Bref, et on apprend معاهم, on a des créations, il y a toute une philosophie qui est derrière. تعلمت بزاف حوايج parce que j'ai côtoyé pas mal de gens dans ce domaine-là. Dans le domaine de la danse-théâtre, qui يعني تشمل et le théâtre et la danse en même temps, avec toute sa technique, avec toute sa splendeur. يعني, voilà. Et وش أضاف لي, pardon, c'est comme j'étais à l'opéra, j'avais accès à tous les spectacles que je voulais voir, que ce soit dans le ballet classique, que ce soit l'orchestre symphonique, que ce soit le chant de l'opéra. Donc, par exemple, mes entraînements, si je sais qu'il y a une répétition sur la scène, une répétition générale, un opéra, et je me suis fait pas mal d'amis dans le chant, et j'avais des... يعني كنتي في محيط فني. محيط فني 100% et sans arrêt, presque 24 sur 24. Presque 24 sur 24. طيب انت انتقلتي في مشوارك الفني من الرقص الى التمثيل الى الغناء، وشنو الفرق مثلا بالنسبه لك بين الرقص والتمثيل؟ في فرق. Bon, on va dire que on peut être acteur, on n'a pas besoin d'être danseur pour être acteur. Mais on peut être danseur et on peut être acteur sans le savoir. Parce que l'actorat, bien sûr, c'est l'expression, et ça ne diminue pas. Mais je diminue la profession de l'actorat, être comédien, ce n'est pas évident, c'est des études, c'est le talent avant tout, quel que soit X, même pour la danse. Sauf que, pour moi, un comédien, il a Ouja, où on lui demande dans une production, il va falloir bouger, c'est-à-dire il y a certains trucs mais de plus en plus dans le monde actuel, beaucoup d'acteurs... Il y a une représentation scénique. Une représentation corporelle à un moment où voilà, ils entrent dans le jeu, ils aiment, et parce qu'ils découvrent qu'il y a un truc parce qu'en fait on peut tous danser quelque part, on peut tous avoir un... Il faut juste y croire, ou y travailler dessus. On ne demande pas d'être un danseur professionnel, tu vas faire une carrière de danseur. Mais c'est possible quand même. Et danseurs, ce qu'on appelle les danseurs à tête froide et les danseurs à tête expressive.
كاينين هكذايا. On a des danseurs يجوز لك il est flat ou là elle est flat من début à la fin ما عندها aucune expression ما عندها aucune هكذايا. C'est des gens qui travaillent qu'avec la technique. هذه c'est la technique. Mais il y a des danseurs عندهم هذاك c'est فيهم c'est un talent de comédien فيهم. وكاين بزاف ils ont même lâché leur carrière je veux dire de danseurs après des années de labeur ودوروها تمثيل. Donc par exemple si je cite في هذاك الوقت اللي كنت انا تما فيه نيلي كريم qui est devenue une grande comédienne égyptienne maintenant, mais qui était première soliste dans le ballet classique égyptien. Elle est de mère ukrainienne et de père égyptien. Mais اكتشفوها, c'était un producteur, un réalisateur de cinéma. Il avait vu un ballet, un spectacle, وعرض عليها, elle fait un casting. Donc elle avait fait, le premier film تاعها, elle a eu le prix de la meilleure comédienne في le festival du cinéma في هذاك الوقت. Donc, c'est-à-dire sur le monde du cinéma, elle est très connue là maintenant. Mais elle n'a pas lâché le domaine de la danse. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas lâché le domaine de la danse. طيب نروحوا لفاصل قصير ونعاودوا نولوا لحوارنا ونكملوا معاك المشوار لأنه بعد المشرق العربي رحتي الشمال رحتي لبلاد بعيدة ما نقولش وشنو هذه البلاد. فاصل قصير ونعاودوا نولوا للجزء الثاني من حوارنا. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة بروفايل. نذكر بالضيفة الكريمة كريمة نايت. مرحبا بك مجددا. كيفاش عشتي الأزمة تاع 2009 بين الجزائر ومصر؟ الوغ في هذاك الوقت أنا كان عندي حفلة كنت راجعة باش ندير حفلة نذكر قضية درمانة رانا نهضروا. فوالا نو جيتي دابور أنا كنت جيتي en Suisse في هذاك الوقت. جيتي avec la compagnie Flamencos en route dans un projet صح. Ou en même temps, donc, مع فتحي سلامة, on devait faire la sortie de l'album ديالي. Et صرا واش صرا ولو أنا نقول j'ai vu que c'est-à-dire الوضعية بدات تزيد وتزيد وتزيد أكثر وتزيد أكثر. J'ai dit à Fethi Salama, je ne pense pas que ça soit une bonne idée que نجي نغني في مصر دركا, parce que le dire pour le dire, je vais me faire lyncher, ça c'est sûr et certain. Et صحابي, c'est-à-dire même تمام المصر كانوا يكتبوا لي يقولوا لي ما تجيش. الغي الحفله يا كريمه الغي الحفله هما اللي كانوا يقولوا لي ما تجيش. دونك جيتي فينو dès que j'ai terminé وين جيت للجزائر ما رحتش لا سويد parce que je voulais صراحه غاتني عمري par rapport j'ai dit oh j'ai vécu في مصر j'ai vu les gens il y a quand même ناس طيبين بزاف il faut le dire تاني بصح علاش هذا الهول وعلاش هذا الحرقه d'un coup comme ça il y a toute cette haine et tout ça mais c'est surtout انا ماشي le peuple lui-même انا c'est les artistes les qui m'ont choqué le plus les artistes هذوك اللي كانوا يجيو هنايا للجزائر اللي كانوا يكرموهم اللي كانوا يخلصوهم اللي كانوا ceci cela je veux dire que peut-être même عندهم il y avait pas toute cette voilà toute cette médiatisation عليهم et finalement c'est les mêmes artistes ils ont fait leur propre pièce théâtrale ils ont fait leur propre pièce théâtrale pour des raisons voilà. أنا مصر اللي نعرفها سي مصر تاع الناس كان بزاف ناس غلابة مصر الناس غلابة لا ماجورتي تاع صحابي اللي كانوا معايا في دار الأوبرا سيتي كيما يقولوا عليهم ناس غلابة ناس بوساطة ils croyaient en ce qu'ils faisaient كانوا يدخلوا l'école de l'académie de danse هما صغيورين ça coûtait pas cher déjà pour les parents باش يدخلوهم donc يكمل في لاكاري هذاك بس هو يتمنى يكون يعني واحد كيما يقولوا une star égyptienne بالك من تما يعاون أهله ويعاون ceci cela donc ماشي ناس ماشي هذيك لكن كي تلاقيتي ربما معاهم ولا كي عاودتي وليتي لمصر وليت en 2011 هل كانت النظرة تاعهم تبدلت هل كانت pas du tout en 2011 كنت وليت avec le projet تاعي تاع quoi d'autre اللي حنا نهضروا عليه donc déjà c'était une autre étape c'est-à-dire هذاك الشيء بالنسبه لهم والله واحد ما هضر معايا وما سقساني ما que ça soit في لي ميديا ولا كي درت لي انترفيو ولا جابوا لي السيره هذيك pas du tout. Au contraire, ils étaient, je pense, ils mettaient plus le paquet sur le point, sur le fait que
الناس راهم يجوا عندهم c'est-à-dire que la culture continue les artistes n'ont pas peur راهم يجوا quand même ils font leurs concerts من l'étranger انا كجزائريه دونك راني عاودت وليت على الارض المصريه باش نغني فوالا c'est-à-dire que ما درناش on n'a pas ما قاطعتوهمش ماشي ما قاطعناهمش ماناش خايفين dans le sens c'est une façon de soutenir aussi quelque part c'est une façon de soutenir parce que aussi il faut dire ce qu'il en est le tourisme كان حبط عندهم mais كيما قال c'est la chute brutale فرغت on va dire مصر فرغت وكي تسمع الناس اللي تعرفهم وكي يحكيوا لك الوضعيه etc tu te dis waouh c'est يعني je sais pas s'ils vont vraiment remonter la pente ou là et voilà donc non ما جابوليش سيرتها كاع طيب من القاهره وصحراء الجيزه صحراء الجيزه راحت كريمه نايت داير على بالك كيفاش يقولوا خوفو خفا خنفاره هذه الاهرامات الثلاث قعدت 10 سنين جاريفي با لي روتونير وانتقلت من صحراء الجيزه الى جليد اسكندنافيا السويد الى ستوكهولم والسويد كيفاش حتى لقات روحها كريمه نايت في ستوكهولم Avant d'aller à Stockholm, je suis d'abord à Paris, une expérience de 6 mois, à Dubaï, une expérience de 8 mois, toujours dans des projets artistiques. Où, bien sûr, il y a eu un peu la déception, la grosse déception avec Fethi Salama, parce que le contrat a été en 2008, où l'album m'a خرج. عدلته d'un côté parce qu'il y avait Youssou le projet مع Youssou تاعو donc ils ont eu le Grammy Award, donc ça a été une tournée mondiale pendant 2 ans, etc. On va dire que c'est شوية. Après, j'ai décidé donc de partir. J'ai décidé de نحبس من l'opéra. J'ai décidé de m'envoler. علاش? Parce qu'il y a eu la rencontre avec Frédéric Gilles, suédois, qui est compositeur et musicien en même temps. Il avait assisté à un concert في مصر مع فتحي سلامة. Et جا شافني قال لي سي يعرف فتحي يهضر معاه etc. Il aime beaucoup l'album. Mais en même temps, ça serait bien que tu fasses un album aussi en acoustique, où on verrait beaucoup plus ta voix, où elle serait vraiment mise en valeur, qui serait différent. J'ai dit, quand j'aurai les moyens de le faire, je le ferai, c'est sûr, mais qui dit le وقت. Qui كملت في Dubaï, je suis partie sur la Suisse. Première performance, première création à la compagnie Flamencos en route, Brigitte Damerki, qui m'avait remarqué quand j'étais à Paris. Donc, comme j'étais dans un processus créatif, découvert du monde du flamenco réellement comme il est, mais des artistes de flamenco, Mahda, qui m'a reloué à l'Andalousie, Cadiz, Jerez, que ce soit les musiciens ou les danseurs du Ballet National de Madrid. J'étais dans un processus de créativité. اللي خلاني قلت بالك il serait temps راني قاعد l'énergie اللي نعطيها dans des spectacles à d'autres gens je compose mes propres trucs, j'écris mes propres trucs بالك il serait temps que je les mette dans يعني pour moi dans un album. Donc j'ai recontacté Frédéric Gilles وقلت له peut-être que c'est le moment. قال لي justement ça tombe très bien, mais عندي un air de guitare نبعثه لك اسمعي, est-ce qu'il t'inspire? Et c'était la chanson de Benti. C'est la première chanson qu'on avait composée ensemble, parce que Frédéric Gilles, en fait, il a co-composé Maya sur les 13 chansons de l'album. Elles ont été faites Benou. Et ils ont aimé. Il a montré à d'autres gens le Maya. Ils ont dit c'est vraiment pas mal, why not? Il y a plein de trucs qui sont passés que les gens ne savent pas. Et même qui نعاود نقرا les emails دركا تاع les journalistes, c'est-à-dire où j'avais tout le temps les 5 étoiles ou les 4 étoiles sur toutes les critiques que j'avais, nominées pour les meilleures critiques en Allemagne sur mon album, la radio de Berlin qui fait tout un truc, des reportages sur c'est quoi cette voix, c'est-à-dire une femme, une Algérienne de Suède qui voilà. Et je me suis dit هذوك البلدان يعني ما يعرفوش الثقافه الجزائريه كما مثلا اوروبا الجنوبيه وين كاين علاقات مثلا فرنسا ايطاليا اسبانيا لكن في اوروبا الشماليه حتى يعني ربما الجاليه مثلا في ستوكهولم ما بيش اذا كاين جاليه كبيره ماشي بزاف ما كانش بزاف c'est vrai, mais justement c'est un point positif parce que ils sont assoiffés de découvrir, ils veulent découvrir.
Ils veulent, mais chez qui m'a fait France, peut-être, oui, il y a cette mitoyenneté ou sam'in, etc. Bon, pour la Suède, pour eux, tiens, c'est une, on va pas dire exotique, j'aime pas le mot, mais si on veut. Et d'autant plus que, bon, Anna, je suis pas venue avec un projet traditionnel où là, ça a été, c'est un produit original dans le sens où au niveau même des compositions gaïtaniennes, c'est-à-dire, bien sûr, j'ai mes influences. Les musiciens qui viennent à les premières répétitions, qui étaient les trucs, moi, je veux pas de drapeau pour la musique hadia. Ni un drapeau suédois, ni un drapeau algérien فيها. C'est-à-dire, l'universalité هي اللي تكون. Je suis quelqu'un d'universel, mais j'ai mes racines, en tant qu'Algérienne, je les ai toujours défendues. Mais c'est pas maintenant que je vais être voilà, la suédoise. Ou Homa, c'est kiff-kiff, c'est pareil. N'essayez pas de me jouer des quarter tones, c'est-à-dire les 4 tons, ou le quart de ton, ou essayer de faire un truc à l'oriental, ou là, pas du tout. En plus, j'ai eu la chance quand même d'être avec des musiciens qui m'ont aidé beaucoup les arrangements. تكلمنا على الموسيقى وربما اعتراف في بعض البلدان الأوروبية. من هو الجمهور كريمة نايت؟ تعرفي جمهورك؟ Le profil de votre public, c'est qui votre public? Je peux pas vraiment le dire parce qu'il y a eu un peu de tout. J'aurais pu dire, c'est une phrase. La première fois que je suis venue ici, d'être l'album, qui m'avait dit, il est super ton album, vraiment, et tout ça. Merci beaucoup, tout ça. C'est dommage, on peut pas le mettre pour les jeunes. Ça serait bien de le mettre en soirée, quoi. Par exemple, il se met la radio le soir. Donnez-nous une chance. Découvrez, c'est tout ce que j'ai dit au départ. Et je commence avec la chanson Ta'Kaif. Il a Aina Tafourroun, c'est une chanson qui est très profonde. Et en même temps, fait arrêt de la percussion et la voix, avec un bourdoune, un fond. Et donc, les gens se disputaient entre eux. Et il y a des gens qui apparemment me connaissaient, étaient venus donc pour Karima, et d'autres qui étaient venus pour Caméléon. وتقول لك خلاص راح تنوض هنايا كبيره على جال deux artistes هنايا. Finalement, le directeur, etc., après, pour parler, tout ça, non, il faut remonter sur scène, il faut remonter, mais il faut leur parler. Donc, je vais leur parler. J'ai parlé avec mes musiciens, je leur ai dit, les musiciens avaient peur. Les Suédois, ils avaient peur après de remonter sur scène. Ils avaient peur. Et je ne pouvais pas leur en vouloir non plus. OK. Je l'ai dit comme ça en anglais. I will go alone. I will do it even if I have to say it in a cappella. Ça veut dire je vais le chanter, même si je dois chanter a cappella, je vais le faire. Mais si je ne remonte pas sur scène, ça veut dire que tout ce que je chante pour ces jeunes-là, je n'y crois pas. Et qui m'a chanté Al-Harraga, etc., c'est pour eux. Il y a beaucoup de chansons qui concernent cette jeunesse-là. Donc j'ai envie de la chanter, j'ai envie de leur parler, ces jeunes-là. Donc là, هدرت مع le public, vous savez, ما راهو شعري صفر. Marine نقولكم هيدو تاكس ميكي rien je parle pas en suédois donc je suis pas suédoise أنا بنت البلاد et j'ai attaqué directement avec la chanson de Harraga. J'ai expliqué c'était quoi cette chanson, de quoi elle parlait et ça a été le silence total après et j'ai raccourci le concert pour ne pas faire long. طيب نروح نشوفوا بعض من جمهورك. قدمنا لهم الميكرو قلنا لهم اعطونا رايكم في كريمة نايت. نشوفوا المقاطع ونعاود نولوا. نعرف عليها pas mal de choses. C'est une jeune talent qui s'est engouffrée dans la chanson. C'est une dame qui va loin. Si c'était à refaire, va loin, mais c'est un petit peu exilé, voilà. Oui, je lui souhaite vivement de réussir une carrière aussi brillante. On espère dans le sens qu'on est tous des Algériens, on espère. كريمة نايت كانت تغني لا تغني اون عرب اون فرونسي. سي شونتوز سي غران شونتوز ودارت سينما. على كل حال نتمنى لها كل نجاح بون كونتينياسيون. شفنا مقاطع من جمهورك. انا عندي سؤال كريمة نايت، مادام انت بديتي بالكونسيرفاتوار وبديتي كونسيرفاتوار دو دانس parce كونسيرفاتوار دو دانس وفن الرقص. انا جاي فن الرقص. وقلتي اليوم تقريبا كامل المدارس وكامل
المعاهد تاع الرقص غلقوا. هل عندك ربما مشروع شخصي انك في المدى القريب ولا البعيد انك تفتحي مدرسه حتى ولو كانت خاصه للرقص؟ أكيد. J'y ai pensé plusieurs fois. يعني j'y pense. Ça se mijote, يعني ça se prépare. وفكرتي إنه j'ouvre un truc, c'est-à-dire vraiment, je ne vais pas dire presque bénévole. C'est-à-dire مفتوح à tout le monde, مفتوح à tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être une certaine élite ou là pour pouvoir le faire. Évidemment, il faudra être subventionné ou la je ne sais pas comment ça pourra se faire, mais en même temps, j'ai envie que les jeunes, par exemple, dans des petits endroits qui trouvent un lieu où ils peuvent... Parce que, par exemple, les musiciens, j'ai vu que l'expérience musicale, elle a donné naissance à une scène indépendante fantastique. يعني fantastique مع les jeunes groupes, les nouveaux artistes, la nouvelle scène. Mais ils ont trouvé des endroits où ils peuvent aller répéter. Il y a des studios هكذا, c'est-à-dire des initiatives personnelles de musiciens qui ont ouvert des petits endroits qui mettent le sous-sol, qui mettent Fat Aminos, où ils permettent à des jeunes de venir répéter, de monter leurs projets. Et ils ont un endroit où ils peuvent répéter. Donc pour la danse, c'est exactement la même chose. Ça serait donc d'avoir de permettre à ces gens-là d'être dans un endroit où ils pourraient être coachés. Ça veut dire qu'il y aura un coaching, il y aura des auditions, peut-être pour faire des formations de 3 à 4 ans, pour former vraiment, pas des danseurs. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette catégorie, ce qu'on appelle la danse-théâtre, qu'il touche un domaine où on utilise toutes les capacités artistiques de l'être humain. Ça peut être la voix, le chant, l'expression corporelle. De coaching avec tous les contacts que j'ai de l'extérieur, que je pourrais aussi ramener Naya, pour en faire profiter. Parce que Tedjouba Taï a fait que j'ai connu beaucoup de gens sur mon chemin, des gens qui ne sont pas connus mais super talentueux et qui ne voudraient que venir et pouvoir aider, même bénévolement. Et voilà. Why not? Un jour, Inch'Allah, j'espère. طيب فصل الثاني والأخير ونعاود نولوا لختام الحصة مع الحوار مع ضيفتنا. قعدوا معنا فصل قصير ونولوا. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حصة بروفايل. ضيفة اليوم نعاود نقدمها ونرحب بها كريمة نايت. لحقنا للفقرة الموالية اللي هي الديابوراما. نعرض عليك بعض الصور المتعلقين طبعا بمشوارك وبحياتك الفنية، ونخلو لك كامل الحرية بأنك تعلقي على كل صورة. D'accord, je vais essayer. C'est une ville que j'aime, chérie, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, كي نجي نحب بزاف نروح نمشي في السنتر دو لا فيل. طيب نروحوا للصورة الثانية. Oui, j'ai été dernièrement هاد العام au mois de mai, j'avais un concert لتمايا. Et puis le lendemain, on a été avec le musicien, on a fait une balade sous 50 degrés qui m'écoulent. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit avec le guide East, West, Egypt the best. نروحوا للصورة الثالثة اللي تكمل هذا المشوار. Stockholm. Alors, comme vous voyez, Stockholm, c'est une ville à eau qui m'a le ma partout. C'est une très, très belle ville. Stockholm, bien sûr, c'est... je suis plus vers le côté sud de Stockholm. Et à Årstull, ça s'appelle. تعلمتي شوية السويدوا؟ يمكن نقول لك تعطينا كلمات. أقول لك تاكس ميكا merci beaucoup. هيدو au revoir. Mais je le dirai après اللي حبيته. طيب نشوفوا الصورة اللي من بعدها. خشب المسرح نقول لهم أنا كي نطلع enfin c'est ma petite maison. ونسميها هكذا c'est ma petite maison. خشب المسرح ما نحبش par exemple ما نحبش كي الناس يجيو. Et quand on est en répétition ولا حاجة عندك les techniciens ils sont obligés يجوزوا بالصباط تاعهم etc. Mais des fois c'est نتوما تطلعوا بالحفة. احنا بالحفة ولا whatever si c'est un spectacle de danse, mais même je veux dire de manière générale même quand j'ai un concert etc. عندي احترام mais au summum par rapport à la scène. Parce que la scène, c'est un endroit où je suis moi-même. C'est-à-dire, je me dis à la limite presque, je me dis, qu'il y a la vraie Karima. Elle me donne une force où j'ai
plus هذيك la timidité que j'avais que j'ai encore hein, على كل حال même لو كان راني نهضر بزاف mais elle me donne une certaine assurance elle me permet c'est comme راني عند le psychiatre ou le psychologue c'est mon fauteuil. صورة كذلك اللي ربما الجمهور ما يعرفهاش نينا بينابوش اللي هي كذلك فنانة. Ah oui, alors Pina Bausch, c'est vrai que, bon, Maïch Maroufa peut-être ici en Algérie, mais dans le monde, de manière générale, c'est un personnage qui est très connu parce que c'est un personnage qui a innové presque, on va dire, Djabet El Basma Taha dans le domaine de la danse et la danse-théâtre, notamment avec sa grande pièce qui s'appelait Café Müller. Elle a tout un background, c'est une Allemande bien sûr, qui a vécu, etc. Mais elle a innové, comme Djabet Haja Jdida, اللي ولا العالم قاعد dans le monde de la danse يبصم بها comme on dit. On retrouve toujours la touche, la philosophique de Pina Bausch dans les pièces actuelles, dans toutes les pièces actuelles des plus grands chorégraphes du monde entier. Hein. Je parle de la danse contemporaine et la danse théâtre. Mais chez le entertainment, c'est-à-dire les danses du show ولا مانيش نهضر على هذاك. طيب نشوفوا عملاق فني آخر. ما ديفا. تقدري تعطينا مقطع تاع فيروز؟ Ouais, bon, Fayrouz, alors, يا طير يا طير يا طير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طير ويا طير واخد معك لون الشجر ومعك في إلا النترا والضجر كان نطلع عنده مرابح وجن الحجر ولباكي الفراق فراق تهدني يا طير يا طاير يا طاير على طرف الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بيني يا طاير. نلحقوا الجديد كريمة نايت l'actualité de Karima Knight. Alors l'actualité de Karima Knight, elle est en tournée. Enfin, je suis en tournée depuis un moment, déjà depuis le mois de septembre, Hadali Fête, avec 3 spectacles en même temps, 3 spectacles danse et chant, le boléro de Ravel, Mosaïco, c'est toujours avec la jonction avec le monde du flamenco. Et en même temps, je suis en pleine écriture donc du prochain album avec le producteur suédois. Et je suis actuellement, parce que l'album Hadaya, il va y avoir des rencontres avec d'autres artistes. Bon, مثلا, je vais le citer, c'est Zaki Allel qui est un virtuose, un pianiste virtuose que j'ai découvert sur le plateau de TV5 Monde, qui est à Paris, où c'est un Algérien qui vit à Washington, où il a une double carrière. Vous devez le découvrir, le jeune homme. 30 ans, une carrière scientifique et une carrière musicale. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, on est en train de travailler sur un morceau à lui, instrumental, Dancing Star. Et on s'est rencontrés pour 2 semaines le mois de novembre pour justement pouvoir avancer dans les répétitions avant de faire l'enregistrement à Stockholm, Inch'Allah, au mois de janvier. Et ça, c'est la dernière actualité. Il y a Assez moi de toi, qui est une des chansons de Wahdani, l'album avec Fethi Salama. Donc ça fait 1 mois et plus qu'on essaye. Je devais, et je dois le dire, je devais faire le clip Fahad Sif, mais j'ai été déçue. Je voulais le faire ici en Algérie par rapport au premier clip que j'avais fait à Bilbao, parce qu'Assez moi de toi, c'est une chanson que j'ai écrite, elle est festive, en même temps, elle fait Riht al-Bahja et elle a un peu... Voilà, et je voulais qu'elle ait ce côté méditerranéen et pas égyptien. J'ai demandé donc à la production égyptienne que j'ai pas envie d'un côté oriental au niveau de mon clip, par rapport à cet album qui est fait là-bas. Alors, mais malheureusement, j'ai eu affaire
bon, une personne qui peut-être a paniqué, j'en sais rien. Mais le jour J, on m'a laissé tomber. Le jour J du tournage. يعني ça a été... C'est une déception. C'est une déception. Mais moi, je me suis dit, أنا كما قال لك أنا تعلمت par mon expérience que je baisse jamais les bras. Donc, je me relève. J'en veux pas à cette personne-là. J'essaie de نلقى لها العذر. Mais voilà. Mais maintenant, voilà, je me suis dirigée avec quelqu'un qui est toujours aussi algérien, mais qui est à Paris. Voilà. وقتاش يخرج الالبوم الجديد تاع فتحي سلامة كريمة أنايت الالبوم الجديد. Alors, on va commencer les enregistrements. Inch'Allah, 2019, probablement début septembre 2019. décembre septembre 2019 تعاودي تولي. إن شاء الله. وتقدمي لنا الالبوم الجديد. حنا عندنا هل وجدتوا الاسم ولا مازال تاع الالبوم؟ نو مازال. نخلوه مفاجأة. يجي توجور مع الأخر. نخلوه مفاجأة. حنا عندنا تقليد في هذه الحصة نكملوا بغنية يختارها الضيف. إذا نخليك تعرفينا بهذه الغنية وتقولي لنا علاش خيرتيها. Alors bon, c'est-à-dire كاين بزاف الأغاني, mais bon, je sais pas si c'est une chanson que j'aime beaucoup de Sareri, que j'interprète dernièrement, j'ai interprété dernièrement. Et cette chanson, elle est super touchante. Je peux faire un petit extrait منها. واسمها شمايان, elle avait chanté, mais c'est une chanson arménienne. قديمة بالبزاف. Je la chante avec le boléro de Ravel, donc c'est toute une ambiance derrière. Mais bon, en a cappella, elle donne Sareri ovin merenam, ovin merenam, ovin merenam, imyari boyin merenam, boyin merenam, boyin merenam. میداری ارچم دستل دست ناخی چو عاشقین مرنم گاین لم لالچم گارو لالچم گارو لالچم گارو لزفلم لالچم گارو لالچم گارو لالچم گارو میداری. Et ça reprend, voilà. Je suis accompagnée avec une guitare flamenco dans cette chanson, mais c'est une très très belle chanson. Vous la retrouverez sur YouTube. J'aimerais bien que le public algérien la découvre. Voilà. كريمة نايت, شكرا جزيلا على حضورك الحصة معنا وعلى كامل الأجوبة. وإن شاء الله كما قلنا نستضيفوك كي يخرج الألبوم الجديد تاعك. إن شاء الله بإذن الله. En tout cas, je fais tout pour être présente autant que je peux ici هنايا في بلادي. Voilà, في بيتي. مرحبا بك. الله يسلمك. Merci beaucoup à la chaîne Média, ce programme Profile. شكرا جزيلا على حضورك. Merci. لحقنا إلى ختام هذا الحصة. إذا كنتوا حابين تعاودوا تشوفوها أو تشوفوها ما عليكم إلا تروحوا على مواقع التواصل الاجتماعي لقناة نوميديا وين نبودكاستيو كامل الحصص لي بروفايل وكامل الحصص الأخرى. كل التعليقات, كل الملاحظات, حتى كل الانتقادات مرحب بها. نتلاقاو إن شاء الله في الموعد القادم وفي الحصة القادمة مع الضيف القادم. من هذاك الوقت تهلاو في رواحتكم. سلام.